Tonight, I wanted to talk about the fundamental and life-saving role that diet and lifestyle can play in helping us to achieve A, optimal health, B, to prevent chronic disease, and C, to reverse diseases that are already established. Many of us may have heard the saying that prevention is better than cure, or an apple a day will keep the doctor away. But how do we go about it? It can be hard to distinguish between reliable and useful sources of information that are scientifically sound and the latest fads to do with diet and lifestyles. Not to mention the impact of the huge advertising budgets that mega corporations like McDonald's, for example, have. As a special treat, many millions of parents tell their children if they do their homework well, they will, as a treat, they will take them to a fast food restaurant or an entertainment complex without really paying adequate attention to the dangerous side effects, or without analyzing the short or long-term effects and the dangers of the products being consumed. We can all help educate ourselves and be more proactive in looking after our own health. The information overload in society doesn't make the task any easier, but we have to try. If anyone is interested, they can look up educational documentary programs such as Super Size Me on YouTube by Morgan Spurlock. Really interesting. This talk is based on a summary of the facts in Dr. Greger's book, How Not to Die. In the 5th century BC, Hippocrates, who is considered as the father of medicine, said, "He who doesn't know food, how can he understand the diseases of man?" As the saying goes, you are what you eat. 2,500 years ago, Hippocrates was aware of the importance of the relationship between what we eat and how it affects our health and well-being. The Hippocratic oath that doctors take means doctors will do whatever they can to help their patients. But we can also play a crucial role by choosing healthy lifestyles, diets, and habits. Dr. Michael Greger has written an international bestseller called How Not to Die. In his book, Dr. Greger cites research to help us discover the foods that have been scientifically proven to prevent and even reverse disease. Dr. Greger divides the book into 15 chapters, with each chapter dedicated to a chronic condition that affects millions of people. Chapter 1 is How Not to Die from Heart Disease. Chapter 2 concerns lung disease. Chapter 3 concerns brain disease. Chapter 4, digestive cancers. Chapter 5, infections, how not to die. Chapter 6 concerns diabetes. Chapter 7 concerns high blood pressure. Chapter 8 concerns liver disease. Chapter 9 concerns blood cancers. Chapter 10 concerns kidney disease. Chapter 11 concerns breast cancer.
Chapter 12 concerns suicidal depression. Chapter 13, prostate cancer. Chapter 14, Parkinson's disease. And chapter 15, iatrogenic causes, which relates to illnesses caused by medical examination or treatment. For example, medications that we take may have side effects which can lead to iatrogenic diseases. Dr. Greger is also the founder of nutritionfacts.org website. In his book, Dr. Greger also introduces Greger's Daily Dozen. These are the foods to eat to add years to your life. Dr. Greger says his interest in medicine started when he was a child. He says doctors had sent his grandmother home in a wheelchair, basically to die. She had been diagnosed with advanced heart disease. She had had so many bypass operations that the surgeons had essentially run out of options. The scar from each open heart surgery had made the next one more difficult until the surgeon, the doctors had run out of options. She was confined to a wheelchair with crushing chest pain. The doctors had told her there was nothing else they could do for her. Basically, the experts were telling her her life was over at age 65. Dr. Greger says what motivates many young people to go into medicine is watching a loved one become ill or even die. But for him, it was watching his grandmother get better. Dr. Nathan Pritikin was an early lifestyle medicine pioneer who had been gaining a reputation for reversing terminal heart disease. Dr. Greger says his grandmother made the long journey to California to be one of Dr. Pritikin's first patients in the newly opened clinic. This was a living program where everyone was put on a plant-based diet and then started on a graded exercise regimen. Dr. Pritikin says when Frances Greger arrived at our clinic, she was in a wheelchair and suffering from advanced heart disease, angina, and other cardiac complications. Her condition was so bad that she could no longer walk without great pain in her chest and legs. Dr. Pritikin adds further that within 3 weeks, not only she was out of the wheelchair, but she was walking 10 miles a day. Dr. Greger says what mattered to him at the time was that he got to play with his grandmother once again. He says at the time, the medical profession didn't even believe it was possible to reverse heart disease. Basically, drugs were given to slow the progression, and surgery was performed to relieve the symptoms of heart disease. But the disease was widely expected to get worse and worse until the patient died. Dr. Greger says, now we know as soon as we stop eating an artery clogging diet, our bodies can start healing themselves. In many cases, opening up arteries
without the need for drugs or surgery. He says his grandmother was given a medical death sentence at 65. Thanks to a healthy diet and lifestyle, she was able to live another 31 years on this earth until she was 96 years old. Dr. Greger says his grandmother's near miraculous recovery inspired him to pursue a career in medicine, and she lived long enough to see him graduate from medical school. One of the pioneering giants on the role of healthy nutrition and lifestyles and diets and disease was Dr. Dean Ornish. Dr. Dean Ornish also founded the not-for-profit Preventive Medicine Research Institute. Dr. Dean Ornish proved beyond a shadow of doubt what Dr. Nathan Pritikin had proved earlier. Dr. Pritikin had gained a reputation for reversing terminal heart disease simply by putting patients on a plant-based diet and a graded exercise regimen. Using high-tech advances such as cardiac PET scan, positron emission tomography, which is a specialist imaging scan that uses radio tracers to assess organ and tissue functions, Dr. Dean Ornish and his colleagues had shown that using the lowest tech approach, i.e., diet and lifestyle changes, can undeniably reverse heart disease, which is the leading killer of preventable deaths in the US. Approximately 375,000 people die from heart disease in the US every year. Dr. Dean Ornish and his colleagues' studies and research results were published in some of the most prestigious medical journals in the world. Yet, the reality of medical practice hardly changed, says Dr. Greger. Dr. Greger says this made him wonder what the underlying reasons could be. He realized the depressing fact that there were other forces at work in medicine besides science. The US healthcare system runs on a fee-for-service model in which doctors get paid for the pills and the procedures they prescribe. Basically, the system rewards quantity over quality. Dr. Greger says, we don't get reimbursed by the insurance companies for the time spent advising our patients about the benefits of healthy eating. He says if doctors were instead paid for performance, there would be a financial incentive to treat lifestyle causes of disease. The global turnover of the pharmaceutical giants is more than 500 billion pounds annually. That's 500 with 9 additional zeros. About 1/3 of this turnover is the US market share. Dr. Greger says until the model of reimbursement changes, which is a fundamental change, he doesn't expect great changes in the medical healthcare system or in medical education. He says only a quarter of medical schools appear to offer a single dedicated course or module on nutrition. He says when he went for his first interview at Cornell Medical
school, the interviewer, who was a pediatrician, child consultant, emphatically told him nutrition is superfluous to human health. It doesn't matter. Don't worry about it. That's what he was saying, basically. Dr. Greger says he was honored to have been accepted at 19 medical schools to study medicine, and chose Tufts because they offered the most nutrition training, which was a mere 21 hours. This was even the 21 hours, which was the most. This was less than 1% of the curriculum. He says during his medical training, he was offered countless state dinners and fancy perks by the representatives of powerful and large pharmaceutical companies. He says the reason you hear about the latest drugs on TV is because pharmaceutical companies have huge budgets to promote their products. He says the reason you will probably never see a commercial on TV for sweet potatoes is the same reason breakthroughs on the power of foods to affect your health and longevity may never make it to the airways. There basically is little profit motive. That's what they're saying. He says in medical school, there was no mention of using diet to treat chronic disease, let alone to reverse it. He says, if the cure to our number one killer could get lost down the rabbit hole, what else might be buried in the medical literature? He says, with the help of the American Medical Student Association, he made it his mission to speak at every medical school in the country every 2 years to influence an entire generation of doctors. He says he wanted every doctor to have the knowledge of the healing power of foods in their toolbox. He says in clinic, he could reach hundreds of patients, on the road, possibly thousands, but he wanted to reach millions. And he says, with the help of a Canadian philanthropist, Jesse Rush, the website nutritionfacts.org was set up to provide accessible, evidence-based nutrition information to all. There are more than 1,000 bite-sized videos on nearly every conceivable nutrition topic, posting new videos and articles every day. Everything on the website is free for all and all the time. There are no ads or corporate sponsorships either. He says it is a labor of love. Dr. Greger says in the beginning of this work, he was training trainers and educating healthcare professionals, but with the democratization of information, doctors no longer hold a monopoly as gatekeepers of knowledge about your health. He believes by empowering individuals directly and by providing them with simple and scientifically sound lifestyle advice, it can be much more effective in achieving better health for all. As mentioned earlier, the global annual turnover of the pharmaceutical industry is more than 500 billion pounds, with the US accounting for about 1/3 of this market. In the US,
high blood pressure affects people around 55 years of age. Heart attacks, people around 60 years of age. Dr. Greger says science has shown that for most of the leading causes of death, our genes account for 10 to 20% of the risk factors. The rates of killers like heart disease and cancers differ up to 100-fold among various populations around the globe. When people migrate from low risk to high risk countries, their disease rates almost always changes to those of the new environment, new diet, new diseases. He says, while a 60-year-old American living in San Francisco has about a 5% chance of a heart attack within 5 years, should he move to Japan and start eating and living like a Japanese, his 5-year risk will drop to only 1%. That is an 80% reduction in risk. Japanese Americans in their 40s can have the same heart attack risk as Japanese in their 60s. Switching to an American lifestyle, in effect, aged their hearts by a full 20 years. In terms of life expectancy, the US is 27th or 28th on the list of 34 top free market economies. People in Slovenia live longer than those in the US. Dr. Greger says the extra years the Americans are living now are not necessarily healthy or vibrant. In 2011, a disturbing analysis of mortality and morbidity was published in the Journal of Gerontology, which is the science of the study of old age and related diseases. One of the questions asked was whether Americans were living longer compared to a generation ago. Technically, yes, but were those extra years necessarily healthy ones? No, says Dr. Greger. It was worse than that. They were living fewer healthy years than once they did. So he explains it more. In 1998, a 20-year-old American could expect to live about a further 58 years, while a 20-year-old in 2006 could look forward to living approximately a further 59 years, another one extra year. However, the 20-year-old from the 1990s might live 10 of those years with chronic diseases, whereas the other 20-year-old was more likely to live 13 of those years with heart disease, cancer, diabetes, or stroke. The researchers also noted that the population was living too fewer functional years. That is, for 2 years, they were no longer able to perform basic life activities such as walking a quarter of a mile, standing or sitting for 2 hours without having to lie down, or standing without the need for special equipment. The researchers concluded that they were living longer, but living sicker. A special report published in the prestigious New England Journal of Medicine entitled A Potential Decline
in life expectancy in the US in the 21st century, concluded that the steady rise in life expectancy observed in the modern era may soon come to an end, and the youth of today may, on average, live less healthy and possibly even shorter lives than their parents. Dr. Greger explained in 1900 in the US, the top 3 killers were infectious diseases like pneumonia, tuberculosis, and diarrheal disease. In contrast, the current killers are lifestyle diseases such as heart disease, cancer, and chronic lung disease. You may ask, is this because antibiotics have enabled us to live long enough to suffer from degenerative disease? Dr. Greger says no. The emergence of these epidemics of chronic disease was accompanied by dramatic shifts in dietary patterns. This is also exemplified by what has been happening to disease rates among the developing world over the last few decades, as they have rapidly westernized their diet. Dr. Greger says in 1990, around the world, most years of healthy life were lost to undernutrition, such as diarrheal diseases in malnourished children. But now the greatest disease burden is attributed to high blood pressure, which is a disease of overnutrition. The epidemics of chronic disease is in part due to near universal shift towards a diet dominated by animal-sourced and processed foods. In other words, more meat, dairy, eggs, oils, fizzy drinks, sugar, and refined grain. China is perhaps the best studied example. The transition away from the country's traditional plant-based diet was accompanied by a sharp rise in diet-related chronic diseases such as obesity, diabetes, cardiovascular diseases, and cancer. The question Dr. Greger asked is, how are scientists able to relate the effects of specific foods to chronic diseases? To isolate the effects of different dietary components, researchers can follow the diets of large groups of targeted individuals over time. Take meat, for example. To see what effects an increase in meat consumption might have on disease rates, researchers studied lapsed vegetarians, people who once ate vegetarian diets but then started to eat meat at least once a week, experienced a 146% increase in odds of cardiovascular diseases, a 152% increase in stroke, a 166% increase in diabetes, and a whopping 231% increase in the odds for weight gain. During the 12 years after the transition from vegetarians to omnivores is when they eat plant-based stuff as well as animal stuff, meat eating was associated with a 3.6-year decrease in life expectancy. Dr. Greger says even vegetarians can suffer high rates of chronic disease if they eat a lot of processed foods.
Take India, for example. The country's rates of diabetes, heart disease, obesity, and stroke have increased far faster than might have been expected given its relatively small increase per capita of meat consumption. This has been blamed on the decrease in whole plant food content of their diet and an increased consumption of refined carbohydrates, packaged snacks, and fast food products. India's staple are lentils, fruits, vegetables, whole grains, nuts, and seeds. Dr. Greger says, a dietary quality index has been developed which reflects the percentage of calories people derive from nutrition-rich unprocessed food on a scale of 1 to 100. The higher people score, the more body fat they lose over time, and the lower their risk may be of abdominal obesity, high blood pressure, high cholesterol, and high triglycerides. Comparing the diets of 100 women with breast cancer to 175 healthy women, researchers concluded that scoring higher on the whole plant food diet index, greater than about 30 compared to less than 18, may reduce the odds of breast cancer by more than 90%. Dr. Greger says, sadly, most Americans hardly make it past a score of 10. That's 10 out of 100. The standard American diet rates about 11 out of 100. According to estimates from the US Department of Agriculture, 32% of calories come from animal products and foods, 57% come from processed plant foods, and only about 11% comes from whole grains, beans, fruits, and vegetables, and nuts. Dr. Greger refers to research study entitled Death Row Nutrition, Curious Conclusions of Last Meals, which analyzed the last meal requests of hundreds of individuals executed in the US during a 5-year period. It turns out that the nutritional content didn't differ much from what Americans normally eat. Dr. Greger warns if the US population continues to eat as though they were having their last meals, eventually they will be. The American Heart Association has come up with the simple 7 factors that can lead to healthier life. First, not smoking. Second, not being overweight. Third, being very active, defined as equivalent to walking at least 22 minutes a day. 4, eating healthier, for example, lots of fruits and vegetables. 5, having below average cholesterol. 6, having normal blood pressure and having normal sugar levels. According to American Heart Association, of the 1,933 men and women surveyed, most met 2 or 3, but hardly any managed to meet all 7 simple health components. In fact, just a single individual out of over 2,000 boasted meeting all components. Thank you for your time. If you have any question, I will do my best. Thank you.
با تشکر از جناب آقای با عرض سلام خدمت تمام دوستان. امیدوارم که احوال همه خوب باشه، سالم باشید، شاد باشید. و امشب تصمیم گرفتیم راجع به دمنشیا صحبت بکنیم، راجع به بیماری فراموشی، یه بیماری بسیار مهم و چیزی که ما باید راجع بهش پلن داشته باشیم. اگه وقتی یه چنین اتفاقی توی زندگیمون افتاد و هر حال جزو تقدیرات بود و چنین چیزی شد، چه کارهایی رو انجام بدیم، چه چیزهایی جلوگیری میکنه از این بیماری. و بهترین چیز این هستش که بشناسیمش، عوامل جلوگیری کننده از اون رو بشناسیم. اگه خدای نکرده اتفاق افتاد بدونیم که چه مراحلی داره و بعد از اون چه شکلی میتونیم پلن بریزیم راجع به آینده. قبل از اون که شروع بکنم من خودم معرفی کنم. من علیرضا جعفرزاده هستم، جی پی توی ایپسویچ هم کار میکنم. تعریف دمنشیا چی هستش؟ بیماری فراموشی یا دمنشیا رو تعریفش رو این میگیم که معمولا دکترها اینو میگن یه بیماری هستش که مموری لاس داری، کاهش مموری هستش، کانفیوژن داری، گیجی هستش و پرابلم وید اسپیچ اند اندرستندینگ، که معمولا این اتفاق ها میفته که طرف راجع به صحبت کردنش، فهمیدنش، اینها رو باعث میشه که مشکل داشته باشه و این با مرور زمان خرابتر میشه و بهتر نمیشه. بیماری حالت پروگرسیو داره، پیشرونده هستش، ایریورسیبل هست، یعنی بر نمیگرده به سمت خوب شدن و یه رنج متفاوتی داره از مسائل شناختی، اختلالات شناختی، اختلالات رفتاری، اختلال حافظه، اختلال با ریزنینگ و کامیونیکیشن که واسه دلیل واسه کاراشون، چنج این پرسونالیتی ممکنه شخص داشته باشه و همینطور شخص اون کار کردش راجع به کارهای دیلی اکتیویتیش کاهش پیدا میکنه و اون کاهش شناختی ممکنه خیلی متفاوت باشه و توی قسمت‌های مختلف از هوش شخص اثر بگذاره. کلاً واسه دیاگنوز دمنشیا شخص must have the impairment in at least two of the following cognition domains. تو 2 تا از این موارد باید حتما مشکل داشته باشه. یکی حافظه یا لنگویجش یا رفتارش و یا قدرت عملکرد روزانش. یکی از این 4 چیز باید دچار اختلال بشه و همینطور اینها باید مؤثر باشه توی فعالیت‌های روزانه یا کارش یا عملکردش توی خونه و شما باید عوامل دیگه‌ای که ممکنه باعث این حالت‌ها بشه کنار بگذارید. مثلا عوامل دیگه ممکنه باعث یک حالت کانفیوژن یا گیجی خیلی حاد باشه که مثلا در افراد پیر در اثر اختلال توی عفونت ادراری، اختلال توی مثلا الکترولیت های خونشون، اینجور چیزها ممکنه ایجاد بشه. یعنی ما باید اون عوامل فیزیکی رو به قول معروف یا عوامل سایکیاتری رو یا روانشناختی رو اونا رو بگذاریم کنار. معمولاً توی هر سنی دمنشیا ممکنه اثر بگذاره ولی معمولاً شایع هستش توی افراد بالای 65 سال میگن و اگه جلوتر از 65 سال باشه early onset of dementia گفته میشه. حالا این بیماری که به هر حال یه بیماری به قول معروف درگیر کننده واسه خود شخص هست، درگیر کننده واسه اون کررش، مراقبت کن هست، فامیل هستش، نگران میشن فرزندان اون شخص راجع به این بیماری که مثلا پدر یا مادر چه شکلی دارن زندگی میکنن. باید ببینیم شیوعش چقدر هستش. سازمان بهداشت جهانی میگه که حدود 50 میلیون نفر در دنیا دمنشیا دارن و هر سال 10 میلیون به این آمار اضافه میشه.
و تخمین زده میشه توی سال 2019 که توی انگلیس 885,000 نفر of older people توی انگلیس سن بالای 65 سال رو older people میگن، حالا با رسپکت به تمام شنوندگان. و به هر حال میگن که تا سال 2040 این تعداد اینکریز پیدا میکنه به 1.6 میلیون و خب این رقم قابل توجهی هستش و خدمت شما هست که به هر حال یه چیز هستش که باید آدم بهش توجه بکنه که یه چنین آمار بسیار زیادی چقدر هزینه بردار هستش، چقدر نیروی کرر میخواد و که از اونا مراقبت بکنن. و خب به هر حال تمام این شناخته واسه اینه که اون عواملی که باعث میشه که جلوگیری بشه، یک قسمتیش قابل جلوگیری هستش که حدود 1/3 هست، اون modifiable به قول معروف triggers، اون چیزهایی که باعثش میشن، اونها رو ما سعی کنیم که اتفاق نیفته که دمنشیا نگیری یا کمتر اتفاق بیفته. علامت‌های دمنشیا چی هستش؟ دمنشیا سخت هستش که تشخیص داده بشه، چون شروعش خیلی تدریجی ممکنه باشه. ممکنه همه بگن آقا این داره اخلاقش فرق میکنه، کم کم حافظش یکم مشکل شده. به اضافه این که ما خیلی تشخیص‌های دیگه داریم که موازی با دمنشیا داره میاد، مثلا یه مقدار شما انتظار دارید که کاهش شناخت داشته باشید همراه با ایجتون، کاهش مموری داشته باشید همراه با ایجتون، همراه با اینکه سن آدم میره بالا. به هر حال از هر فردی به فرد دیگه ممکنه متفاوت باشه علامت‌های دمنشیا و معمولاً مشکوک میشیم به دمنشیا اگه علامت‌هایی که خدمتتون عرض میکنم وجود داشته باشه. یکیش cognitive impairment هستش. cognitive impairment یعنی خدمت شما هست که اختلال و cognitive اختلالات شناختی شخص داشته باشه. اختلالات شناختی رو چه شکلی میبینی؟ یکی مثلا راجع به memory loss داشته باشه. شخص وقتی سوال ازش میکنن معمولا ریفر میکنه به فامیلی ممبراش، میگه اونا جواب بدن. یا مثلا نیو اینفورمیشن میخوای بهش بدی، خیلی سخت هست واسه یادگیریش. خب obviously کسی که مثلا 50 سالش هستش با کسی که 20 سالشه فرق داره توی یادگیری مطالب، ولی حتی تمایل نداره. اسم افراد یادش میره، راجب تاریخ ها گذشته نزدیک ویک هستش و مبهمه و اپوینمنت های دکترش یادش میره. فراموشی بیشتر میشه و نیو اینفورمیشن ها نگهداریش توی مغز شخص مختل‌تر میشه و ممکنه که اصلا توی اون محله هایی که میشناخته گم بشه، واسه پیدا کردن اسمها مشکل داره و این چیزها اتفاق میفته متداولاً. همینطور ممکنه که مثلا اختلال توی زمان پیدا بکنه، مثلا نصف شب بلند شه بگه میخوام برم سر کار، خب در حالی که اصلا بازنشسته هم ممکنه باشه. ممکنه که واسه خرید مثلا میخواد بره بیرون مشکل پیدا کنه، واسه پرداخت پول مشکل پیدا کنه، راجع به تصمیم گرفتن ها decision میکن ها یا دلیل آوردن ها واسه کاراش نتونه قشنگ به قول معروف جاستیفای کنه یا بیان بکنه. ممکنه که کمبود علاقه داشته باشه، راجع به علاقهش از دست بده به فعالیت‌هایی که قبلا لذت می‌برد. یا ممکنه که با یه سری از حرکات مشکل داشته باشه، مثلا لباس پوشیدن، کفش پا کردن، بستن بندای کفش، یه سری از به قول معروف کارهایی که احتیاج به کوردینیشن مغزی داره، احتیاج به هماهنگی‌های مغزی داره. و با اینکه مثلا فرض کنید 5-6 تا جاب داشته باشه توی روز، بخواد مثلا پلن راجع به اینها بگذاره یا بخواد قضاوت بکنه یا شروع بکنه یا
پرابلم سالوینگ بخواد انجام بده، با اینها ممکنه مشکل داشته باشه. اینها رو تمام اینهایی که گفتم طبقه بندی میشه جزو اختلالات شناختی. بعضی وقتا ممکنه که شروع علائم دمنشیا با behavior and psychological symptoms of dementia باشه که ما معمولا اینو بهش میگیم BPSD و این متغیر معمولا اگه شخصیت چنین چیزا داشته باشه حالت فلکچویشن داره و بالا و پایین میره و معمولا باید حالت 6 ماه بمونه که به اون به قول معروف به تشخیص دمنشیا فکر بکنی و بالا و پایین بره و متغیر باشه، یعنی خوب بشه بد بشه خوب بشه بد بشه. معمولا با این اختلالات سایکولوژیکال و بیهیویرال ممکنه که مربوط باشه مثلا راجع به شخص بیاد با سایکوزیس بیاد، با اجیتیشن بیاد، ایموشنال لایبیلیتی بیاد و دیپرشن انگزایتی که همون اختلالات افسردگی و اضطرابی هستش، حالت استیبل احساسی نداشته باشه و ممکن هستش که با حالتهای به عنوان مثلا گیج باشه، بیرون بره، قدم بزنه، دائم حرکات تکراری انجام بده، مشکل با خوابش داشته باشه یا مشکل با تکرار کردن یه فریز هایی داشته باشه، رپتیتیو یه کلماتی رو بده که رستلسنس باشه. و باز علامت های دیگه که ممکنه باشه دسته سوم اختلالاتی هستش که ممکنه داشته باشه با فعالیت های روزانه که مثلا ممکنه که کارهای خونه‌ای باشه که کامپلکس تاسک باشه. فرض کنید اگه بخواد کارهایی رو که قبلا میتونسته انجام بده، سیمکشی بلد بوده، کاری بلد بوده، اینجور چیزها حالا دیگه نمیتونه انجام بده. و گاهی وقتا ممکنه که توی مراحلی که خیلی پیشرفته میشه با این فعالیت روزانه حتی راجع به حموم کردن، توالت کردن، خوردن، قدم زدن هم مشکل پیدا بکنه. حالا انواع مختلف دمنشیا وجود داره، یا همین فراموشی یا زوال عقلی وجود داره. شایع ترین علت دمنشیا آلزایمر هستش، بیماری آلزایمر یا فراموشی که حدود 50 تا 75% کیس ها رو شامل میشه. معمولاً میشه با خدمت شما شد که توجه به علائم این دلیل اون علتهای مختلف دمنشیا تشخیص داد که کدوم یکی باعث هستش، اگرچه همش به عنوان زوال عقلی مطرح میشه. معمولا کسانی که به خاطر آلزایمر دمنشیا میگیرن که حدود 50 تا 75% هستن، اینها معمولا loss of memory اولین علامتشون هست. loss of the recent memory. کانسنتریشنشون خوب نیستش، ممکنه که افراد خوب نشناسن، کاراشون رو نتونن ارگانایز کنن مثل سابق، حالت گیجی داشته باشن، زمانو نشناسن، مادلد باشن و رپتیتیو تو داشته باشن، با فامیلی فرندزاشون اینها دیگه رفت و آمدی به اون صورت نداشته باشن، تصمیم گرفتناشون مشکل باشه. و خدمت شما هست شاید که معمولاً ممکنه که شامل مثلا این باشه که کم حرف بشن و واقعه‌های جدید رو یادشون بره. problem with the recent memory. حالا یه نوع دیگه دمنشیا هستش که به خاطر واسکولار دمنشیا هستش که به خاطر که ممکنه که اختلال توی واسکولار یا عروق مغزی باشه این اتفاق بیفته. اون بستگی داره که کدوم قسمت مغز درگیر بشه که مسئول اعمال مختلف توی بدن ما هست. معمولا ممکنه علتش به خاطر سکته باشه، استروک باشه. ممکنه که این معمولا اثر بگذاره روی صحبت کردن فرد، خوندنش، نوشتنش و ارتباط برقرار کردن یا کامیونیکیشنش. و معمولا اگه ممکنه که روی قسمت مموری توی مغز اثر نگذاره، ممکنه که مموری لاس اینجور افراد نداشته باشن، ولی خب به هر حال علائمشون شدیدتر میشه و به قول معروف اون حالت پروگرسیو هستش توش.
ممکنه توی افرادی که به قول معروف سکته کرده باشن، مثلا بسته بود درگیری قسمت مغز، ممکنه که کاهش میدان بینایی داشته باشن یا ممکنه اختلالات عصبی داشته باشن. یه نوع دیگه دمنشیا هستش به نام لوی بادی دمنشیا که 10 تا 15%، اون واسکولار دمنشیا حدود 20% بود از علتهای دمنشیا. اینا خیلی به قول معروف لوی بادی دمنشیا به خاطر ته‌نشین شدن اینو پروتئین هست توی قسمت‌هایی از مغز که اینها یه سری حالت‌هایی دارن، معمولاً اختلال خوابی دارن، معمولاً ویژوال هالوسینیشن دارن، یه چیزهایی رو میبینن که بقیه مردم توی اون محیط نمیبینن. مثلا ممکنه بگه که 2 تا گربه اینجا رد شدن، شما نگاه میکنید نیست، میگه یه شیر آمد رد شد. ویژوال هالوسینیشن داشته باشن و اون حالت اختلال شناختیشون هم حالت فلکچویشن داره، یعنی بالا پایین میره، کم و زیاد میشه. و ممکنه که 1-2 تا از سیمتومای علامت‌های پارکینسون دیزیز هم داشته باشن. مثلا خدمت شما از شاید که لرزش داشته باشن، یا ممکنه که ریجیدیتی داشته باشن، دستشون مثلا وقتی میخوان یه چیزی رو بگیرن شروع حرکتشون سخت باشه، یا دستشون سخت باشه باز شدنش، یا کند شدن حرکات داشته باشن که تو پارکینسون دیزیز داره. توی مراحل اولیه این حالت معمولاً اختلال حافظه‌ای نداریم و خدمت شما از شاید که ممکنه که همونطور که گفتم لرزش داشته باشه، پرابلم با بالانس داشته باشه و خیلی بیفتن زمین، فول داشته باشن، ممکنه که اختلالات روده‌ای یا اختلالات ادراری داشته باشن توی کنترل کردنش، پرابلم داشته باشن با سوالوینگ و اینها معمولا لوی بادی دمنشیا گفته میشه. یه قسمت دیگه هم، یه نوع دیگه دمنشیا هم که حدود 2% فرونتو تمپورال دمنشیا هستش که اینجور افراد معمولاً سیمتوم هاشون مربوط به لوب فرونتال اند تمپورال، اینجا فرونتال میشه و اینجا تمپورال، که معمولاً اختلالات رفتاری توی این افراد دیده میشه و تغییر توی شخصیتشون، یه کارهایی رو که قبلا نمی کردن به خاطر ملاحظات اجتماعی ممکنه حالا دیگه انجام بدن و ممکنه حتی تو خوردنشون تغییر، غذا خوردنشون تغییر ایجاد بشه و این انواع مختلف دمنشیا هستش که علتهای مختلف هست. حالا پارکینسون دیزیز هم ممکنه باعث دمنشیا بشه. مثلا بیماری دیگه هم هستش که فکر میکنم خارج از حوصله بحث باشه که من بخوام دیتیلز اونها رو بگم یا به درد بخوره راجع به این بحث. ریسک فاکتورهایی که واسه دمنشیا هستش، بالاترین ریسک فاکتورش ایج هستش یا سن. یه سری از افراد ممکنه که یکی دیگه از ریسک فاکتور این افرادی هستن که ممکنه که اون اختلال حافظه رو داشته باشن ولی به اندازه نباشه که به قول معروف طبقه بندی بشه به عنوان دمنشیا و این افراد مستعد هستن که به سمت دمنشیا برن. کسایی که لرنینگ دیسیبیلیتی دارن، کسایی که اختلالات ناتوانی های یادگیری دارن، اینها معمولاً 20% این افراد به سمت دمنشیا میرن. مسائل ژنتیکی خیلی مهم هستش که معمولاً حساب کردن دیدن کسایی که فامیلیال آلزایمر دیزیز دارن، اینا کمتر از 5% کل کیس های آلزایمر هستن، اگرچه کسانی که فرست ریلاتیوشون به قول معروف فرست دگری ریلاتیوشون آلزایمر داشتن ممکنه که تا حدود 25 تا 50% دچار این بیماری بشه. دیگه از ریسک فاکتور چیزهایی هستش که به قول معروف پیش زمینه هستن، فاکتورهایی که مساعد میکنن که دمنشیا رخ بده. بیماری‌های قلبی عروقی هستش که باعث این میشه که خب این جزء قسمتی که آدم میتونه جلوگیری بکنه بیماری قلبی عروقی رو. خب لرنینگ دیسیبیلیتی رو که خب
کاری نمیشه راجبش کرد، ایجو کاری نمیشه راجبش کرد، ژنتیک راجبش کاری نمیشه کرد. بیماری‌های سربروواسکولار دیزیز هستش که اگه شما به قول معروف اونا رو جلوگیری کنید که اتفاق نیفته، احتمال دمنشیا که باعثش این بیماری‌ها باشن کمتر میشه. پارکینسون دیزیز هستش که به قول معروف همون یکی از ریسک فاکتورها هستش. 12 تا ریسک فاکتور رو گفتن که این پریونت میکنه، جلوگیری میکنه یا دیلی میکنه. Up to 40% of dementia have been identified and included. Okay, so این 12 تا ریسک فاکتوری که هستش، اینها میتونه تا 40% جلوگیری کنه از وقوع دمنشیا برای فاکتورهایی که به قول معروف برای دمنشیا هایی که به قول معروف modifiable risk factor دارن. اینها حدود 1/3 کل کیس‌های دمنشیا هستن. یعنی از هر 3 نفر 1 نفر دمنشیا داره و این دمنشیا میتونه دیلی بشه، توش تأخیر بشه یا جلوگیری بشه ازش به خاطر که علت این دمنشیا modifiable risk factor بوده. خب پس بازم میارزه آدم روش به قول معروف سرمایه گذاری کنه و فکر کنه. lower educational attainment is یکی از اینها هستش که معمولا کسایی که توی شغلای کار میکنن که نیاز به قول معروفی نداره که مغزشون رو استفاده بکنن و cognitive stimulations دارن، هر کار جابای تکراری دارن، هیچ چیز جدیدی یاد نمیگیرن و اینو اگه طرف بخواد هی به قول معروف واسه خودش چالش ایجاد بکنه، هر روزی بخواد چیز جدیدی یاد بگیره، خودش رو اینوالو بکنه، خب این خیلی به قول معروف استیمولیت میکنه مغزو، خیلی کمک میکنه و جلوگیری میکنه از این مودیفایبل ریسک فاکتور ها هستن. دیگه فشار خون هستش. فشار خون خب اگه آدم کنترل بکنه جلوگیری از بیماری قلبی، سکته، اینجور چیزا میکنه، خیلی مهمه. hearing impairment هستش، یکی از اونها این هستش که شما اگه اختلال شنوایی داشته باشی ناخودآگاه روی اختلال شناختی اثر میذاره. smoking یکی از اونها هستش، سیگار کشیدن و معمولا میگن اسموکینگ همراه با 50 تا 80% increased risk of dementia هستش و میگن حتی اگه شده توی پیری هم آدم کمترش بکنه ریسکو کم میکنه. obesity هستش یا چاقی هستش و دیپرشن این که حالا دیپرشن یه ریسک فاکتور هستش یا باعث میشه همون به قول معروف اون سوشال اینتراکشن رو که آدم میگذاره کنار و اون فعالیت مغزی رو میگذاره کنار توی رفتارهای اجتماعی به خاطر اینکه به قول معروف علامت‌های ویتروال رو میگیره، تو زیاد اینتراکشن نمیکنه. همین باعث ممکنه بشه که به عنوان یه فاکتوری باشه که اگه دیپرشن درمان بشه دمنشیا به تأخیر بیفته. فیزیکال اکتیویتی اینو توی آرمان میگن the largest influence on preventing of dementia. پس این خیلی خیلی مهم هستش که ورزش، فعالیت روزانه که معمولاً به عنوان 2.5 ساعت توی هفته یا نیم ساعت هر روز توی هفته به قول نیم ساعت هر روز انجام میشه واسه 5 روز توی هفته خیلی مهم هستش و این جلوگیری از دمنشیا میکنه و ریدیوس میکنه ریسک دمنشیا رو با 40% از اون 1/3 افرادی که مودیفایبل فاکتور توشون مؤثر هستش، ریسک فاکتور. بیماری قند یه بیماری هستش که 50% احتمال دمنشیا رو بالا میبره. low social engagement and support، اگه شما اینتراکشن نداشته باشین، نرین بیرون با افراد به قول معروف سوشالایز نکنین، خود این با عنوان یک ریسک فاکتور هست. الکل کانسامپشن میگن اگه بالاتر از 14 یونیت الکل توی هفته مصرف بکنه باعث میشه که ریسک آلزایمر بیشتر میشه. تروماتیک برین اینجری، این که ضربه دائم به مغز بخوره توی سری به قول معروف از جاب ها ممکنه که شما حالا بوکسورها اینجور چیزا ممکنه که
هیتروما بخوره به سرشون. و ایر پولوشن هم توی دمنشیا دخالت داره. این 12 فاکتورهایی هستن که اینا رو جلوگیری بکنیم احتمال دمنشیا کمتر میشه. خب حالا تا اینجا ما آمدیم راجع به دمنشیا صحبت کردیم، راجع به این صحبت کردیم که تعریفش چی هست، علامتاش چی هست، چه چیزهایی رو میشه جلوگیری کرد ازش. و خب حالا چه موقع به یه نفر به قول معروف وقتی مشکوک شدیم، اسسمنت، این که بخوایم وقتی suspicious تو دمنشیا شدیم چه اسسمنت رو باید انجام بدیم. ببین این خیلی مهم هستش که بگذارید من قبل از اینکه اینو بخوام بگم اول چیزهای دیگه‌ای که با دمنشیا ممکنه که اشتباه بشه و دیفرنشیال دیاگنوز باشه اونها رو بگم، اون بهتر میشه. این چیزهای دیگه که شبیه دمنشیا هست ولی دمنشیا نیست. ببینید normal age related memory change. خب با افزایش سن خدمت شما شاید مموری مقداری کمتر میشه. این زیاد قابل چیز نیستش، اگه در حد قابل قبولی هست، اختلال توی فعالیت روزانه شخص نمیگذاره، این ممکنه اشتباه بشه. افسردگی ممکنه اشتباه بشه با دمنشیا. دلیریوم ممکنه اشتباه بشه. دلیریوم برعکس دمنشیا که در اثر طول زمان، در اثر مثلا حداقل 6 ماه این اختلال حافظه رخ میده و پروگرسیو هست و بدتر میشه. دلیریوم یه حالت acute confusion هستش که شخص مثلا در اثر فرض کنید کاهش یکی از الکترولات های بدنش، نمک های خونش، یا ممکنه مثلا در اثر خدمت شما شاید یه عفونت ادراری ساده دچار علائم دمنشیا بشه و تشخیص اینطوری داده بشه. ویتامین دیفیشنسی، کمبود ویتامین های گروه B، B1، تایمین، ممکنه تو کسانی که خیلی الکل میخورن اینها اگه یه به قول معروف سیندرومی هست به نام ورنیک-کورساکوف سیندروم که اینها اگه خدمت شما هست شد که چیزی نخورن به مدت طولانی به خاطر کمبود ویتامین بیشون، اینا دچار یه صدمه غیر قابل جبران به مغزشون میشه و علائم دمنشیا رو نشون میدن. کمبود ویتامین B12 ممکنه که این حالت رو ایجاد بکنه و بیماری‌های دیگه مثل کمکاری تیروئید ممکنه باعث این حالت هم بشه، شبیه دمنشیا علائم نشون میده. بعضی وقتا داروها ممکنه این اثر رو داشته باشن. مثلا داروهای فرض کنید شما میرید دکتر بهتون فرض کنید قرص آمیتریپتیلین، حالا یه قرصی به شما مثلا میده و شما فرض کنید به خاطر یه درد نرو پین رفتین، دردی که از شونه میاد، یا مثلا درد سیاتیک رفتین، حالا بهتون یه چند قرصی بهتون دادن، بعد ممکنه که شما اختلال حافظه در اثر ساید افکتش داشته باشید. حالا این یه مثال بود، ممکنه داروهای دیگه باشه، داروهای ضد جنون، داروهای آنتی دیپرسن، داروهای آنتی کولینرژیک، اینها همه جزو داروهای هستش که ممکنه این حالت رو ایجاد بکنه. خب یعنی کسی که با علائم دمنشیا میاد، اگه علائم اختلال حافظه داره، این خیلی مهم هستش که ما بدونیم over how long of period these symptoms has come to the patient. So باید ببینیم که آقا کار از کجا شروع شده و علائمش چه شکلی بوده. تایم اسکیل خیلی مهم هستش. حالا وقتی که میخوایم سوال بکنیم آیا این علائم بدتر شده، چند ماه اختلالات ایجاد شده و بیماری زمینه‌ای شخص داره، یه دفعه اتفاق افتاده، چه شکلی کارهای روزانه‌شو میتونه انجام بده یا نه، و چقدر این شخص توی خونه سیف هستش. مثلا من همیشه از مریضایی که با مشکوک به دمنشیا هستن میان با کی زندگی میکنی؟ تنهایی ممکنه این نصف شب بلند شه بره از خونه بیرون و یا گازو روشن بگذاره، یا مثلا خدمت شما هست شاید که در خونه رو باز بگذاره. تمام اینا سوالایی هستش که باید همراه با این پرسیده بشه. یا مثلا بره اصلا حمام شیر رو باز بگذاره و سوالای راجع به مثلا مسائل بانکشون، مسائل
منیجمنت مالیشون، اینجور چیزها همه کمک میکنه به تشخیص. سیفتی هم خب خیلی مهم هستش و راجب اون همون cognitive behavioral and psychological symptoms as well، اینکه مثلا دچار هالوسیناسیون شده، چیزی رو میبینه نمیبینه، اجیتیشن شده، پرخاش میکنه به بقیه. ممکن اصلا خیلی مریض ها ممکنه علائم دمنشیاشون باشه که فقط یک change of personalityه. میبینید توی سنین بالا شخص changing personality پیدا کرده و این یواش یواش در اثر سالها تغییر پیدا میکنه به دمنشیا. و دیگه باید از مریض پرسید راجع به این که آیا اتفاقات خاصی مثلا سکته براش اتفاق افتاده، سر داشته، اینجور چیزها خیلی مهم هستش. ریسک فاکتورها رو ازش پرسید و داروهایی که مصرف میکنه، فامیلی هیستوری، الکل، آیا خدمت شما هست شد که فیزیکال اگزامینیشنی که از مریض میکنیم اینکه یه اختلال نورولوژیکی داشته باشه، اختلالای عصبی پیدا بکنی توی شخص، یا اختلال بینایی پیدا بکنی، یا قلبی عروقی مریض رو معاینه بکنی ببینیم مشکل داره یا نه. معمولا وقتی که یه نفر به من زنگ میزنه میگه آقا من راجع به دمنشیا مثلا نگرانم، حافظم یه مقداری چیز شده، خب این سوالها رو من ازش میپرسم، این چیزها رو روی کامپیوتر نگاه میکنم ببینم مریض اینجور چیزها رو داره یا نه. و اولین چیز راجع به اون چیزهایی که ممکنه پارالل با دمنشیا باشن ولی دمنشیا نباشن فکر میکنم. شرح حال دقیق خیلی کمک میکنه. و به اضافه اون یا آزمایش خون از مریض میخوام، یا آزمایش خون راجع به چیزهایی که ممکنه باعث اختلال شناختی باشه و مموری لاس باشه و علائم دمنشیا رو نشون بده تا اونا رو رد بکنیم. معمولا ما باید مریضا رو به دمنشیا باید به مموری کلینیک معرفی بکنیم اگه فکر میکنیم دمنشیا دارن، و مموری کلینیک بدون آزمایش خون اونا رو از ما نمیپذیره. ما باید حداقل بیسیک یه آزمایش کامل فول بلاد کانت، ESR، CRP، اینا عوامل به قول معروف عوامل التهابی خونی هستن، الکترولایت های بدن، کلسیوم، ببینیم بیماری قند داره یا نه، عملکرد کلیوی، عملکرد تیروئید، ویتامین B12، فولات ها، و یه آزمایش ادرار حتما باید بکنیم، یه ECG باید بکنیم که هارت تیپینگ هست و نوار قلبه. و وقتی همه اینا انجام شد هیچ کدوم از اینا مشکلی نداشتش و یعنی ما به قول معروف یه عاملی رو نتونستیم تو اینا بشناسیم و شک میکنیم که طرف بیماری دمنشیا داره، یه تستی هستش به نام تست های شناختی ما برای اون انجام میدیم که بررسی میکنیم کاگنیشن و شناخت شخص رو. تست های خیلی مختلفی هستش، من دیگه حالا نمیخوام اسمشو ببرم خارج از حوصله این بحثه. ممکنه که مثلا انواع تستا وجود داره. چیزی که من استفاده میکنم معمولا توی GP لند GP کاک هستش که حالا اگه دوستان میخوان خودشون امتحان بکنن من میتونم این تستم بگم شما همه انجام میدیم ببینیم چه شکلی هستش. شما روی کاغذ بر میدارید و ببینید که این چیزهایی که من میگم ننویسین، فقط تو ذهنتون انجام بدید، تقلب نکنید. بعد من معمولا به مریضان میگم که وقتی مریض میاد میگم I'm going to just examine your cognition, I'm going to examine your memory, and I'm going to give you a name, address, and when I finish I would like you to repeat after me. Try to remember those things because I'm going to ask you later about those things. So من 4 تا چیز به مریض میدم که این به عنوان تست GP کاک هستش. 5 تا المنت هستش. معمولا میگم مثلا جان براون، خب اسم اولیه جان هست، سرنیم براون هست، 42 وست استریت، شماره 42 وست استریت هم که خب اسم خیابونش و محلش هم کنزینگتون. حالا
مریض اگه نتونه اینا رو تکرار بکنه در درجه اول، این نمره منفی نمیگیره، ولی این براش 4 بار من این رو تکرار میکنم تا 4 بار میگم جان براون 42 وست استریت کنزینگتون. مریض بعد از من این رو تکرار میکنه و وقتی که اوکی you have done right please remember those things، مریض نگه میداره توی ذهنش. و بعد من از طرف میپرسم که میدونی امروز دیت چی هستش، تاریخ چی هست؟ این یک امتیاز داره. اونا باید دقیقاً مثلا بگن که آقا امروز 12 مارچ 2022 تا امتیازو بگیرن. بعد ازشون میخوام یه دونه ساعت بکشن، ساعت‌های گرد اینجا احتمالاً بغل هستش، از این بکشن و نامبرها رو روی اون بگذارن. این یه امتیاز داره. بعد میگم آقا 10 دقیقه بعد از 11 رو روی اون بگذارید، اینم یه امتیاز داره. سوال بعدی من این هستش can you tell me something that has happened in the news recently؟ خب این روزها مثلا این به قول معروف مسئله جنگ توی اوکراین و اینجور چیزها یا مسئله داخلی هر چی باشه طرف برای من میگه اونا، و خب اینم یه امتیاز داره. بعد دوباره وقتی بحث تا اینجا کشیده شد من میگم آهان حالا آمدیم سر اون چیزهایی که اول بهت گفته بودم، یادت میاد به من بگی. اون 5 امتیاز داره، جانش یه امتیاز هست، براونش یه امتیاز هست، 42 یه امتیاز هست، وست استریت یه امتیاز هست و کنزینگتون هم یه امتیاز. حالا این کل این امتحان 9 امتیاز داره. اگه طرف 9 بگیره خب این خیلی unlikely هستش که این memory problem داشته باشه، خیلی غیر قابل احتماله. اگه بین 5 تا 8 بگیره من احتیاج به شناخت بیشتری دارم، نیاز دارم که از همراه مریض هم سوال کنم. من چیزی که یادم رفت همیشه پرسیدن اطلاعات از همراهای مریض و به قول معروف اون کسایی که باهاش زندگی میکنن، البته با اجازه مریض، خیلی خیلی مهم هستش و کمک میکنه به تشخیص. و اگه بین 5 تا 8 بگیره پس من نیاز دارم اطلاعات بیشتر بگیرم، یه سری سوالا رو از همراه مریض میکنم. اگه بین به قول معروف 0 تا 4 بگیره این دیگه خب cognitive impairment داره، یعنی به قول معروف تشخیصش داده میشه و احتیاج نیست سوالای سری دوم رو بپرسیم. حالا سوالهایی که از اینفورمنت پارت، از همراه مریض میپرسم، یا به قول معروف همسرش میتونه باشه، پارتنرش باشه، به قول معروف پسرش باشه، هر کس باش زندگی میکنه یا میشناسدش. میگم آیا این مریض ما مشکل داره که به یاد بیاره چیزهایی که جدیداً اتفاق افتاده؟ این ممکنه جواب بده yes, no, I don't know. So اگه yes بگه خب خدمت شما هست شد که نمره نمیگیره، 0 میدم. اگه 1 بگیره، اگه I don't know و no 1 میگیره. و سوال دوم من این هستش که نمره میگیره. اگه سوال دوم من این هستش که آیا این کانورسیشن هایی که صحبت هایی اخیراً داشته چند روز گذشته یادش میره؟ باز این 6 تا سوال من میپرسم. این 6 تا سوال این هستش که آیا مسائل اخیر فراموش میکنه، آیا کانورسیشن ها رو به قول معروف یادش نمیاد، difficulty in finding word داره، یا مانیش و اینها رو نمیتونه قشنگ منیج بکنه، یا کمتر قادر هستش که مدیکیشناش رو ایندیپندنتلی منیج بکنه، یا نیاز وقتی میخواد ترانسپورت استفاده بکنه و جایی بره، چه حالا چه پرایوت چه پابلیک ترانسپورت، آیا این شخص دچار مشکل هستش. اگه 3 تا از این جواب ها رو جواب این باشه که yes، جوابی باشه که no باشه، تیک بخوره، این ما معرفش میکنیم به memory کلینیک. اون موقع هستش که cognitive impairment indicated هستش و شخص تشخیص اینو داره. با احتمال ما تشخیص قطعی رو نمیدیم. وقتی مموری کلینیک میره، توی مموری کلینیک CT اسکن میکنن، اونها تست های خیلی قوی تری انجام میدن و بعد خدمت شما هست شد که تشخیص دمنشیا رو میگذارن روی بیمار. تشخیص دمنشیا چه چیزی داره که حالا به هر حال مریض بره و تشخیص دمنشیا براش داده بشه؟ این هستش که خب در درجه اول این هست
این بیماری باید شناخته بشه، باید تشخیص داده بشه. مراحلش به قول معروف واسه مریض ممکنه مریض هنوز توی مراحل اولیه باشه، خیلی مالد باشه، بهش گفته بشه راجع به آیندهش مریض حق داره تصمیم بگیره. خیلی چیزهای دیگه هستش که خانواده باید بدونن واسه آینده که میخوان خدمت شما هست، که جایی ممکنه مریض برسه که دیگه نتونه تصمیمات توی زندگی بگیره و اون موقع هستش که میتونه lasting power of attorney قدرت رو به یه نفری بده که راجع به مثلا مسائل مالیش، مسائل به قول معروف مدیکالیش اینها تصمیم بگیرن. خب پس به هر حال تشخیص دمنشیا چیز مهمی هستش که آدم بدونه که چه چیزی در انتظارش هست. بعضی وقتا، گاهی وقتا مریض ها در مراحل خیلی به قول معروف پیشرفته و لیت میان که اصلا شما با یه بیهیویرال هستن که شما مجبوری اینا رو اصلا بستری کنید توی بیمارستان. گاهی وقتا مریض با علائم دمنشیا میاد ولی یه سری علائم ریورسیبل داره، یعنی مثلا دمنشیا نیست، یه چیز دیگه از دپرشن داره. من مریض داشتم مثلا با اختلال مموری آمدن، خانم شک داشته همسرش مموری پرابلم داره و بعد دپرشن رو درمان کردیم، بعد 2 ماه بعد اومدن و خیلی خوب بودن و خیلی به قول معروف زندگی به حالت اول برگشته بود. گاهی وقتا این مسائل ممکنه که خدمت شما هست شد که همونطور که گفتن ناشی از مثلا عواملی باشه که بتونیم جلوشو بگیریم، کمبود ویتامین باشه، اینجور چیزها که خب جلوگیریش میشه، دپرشن، اینجور چیزها. و خب بعد از اینکه به مموری کلینیک معرفی میشن مریض ها، اونجا تست های ویژه براشون انجام داده میشه. یه سری چیزها هستش که مثلا به اینها پیشنهاد میکنن بابت نان فارماکولوژیکال اینترونشن که راجع به چیزهایی که تحریک میکنن چیزهای شناختی رو، مثلا خدمت شما هست شد که توی گروپ باشن، فعالیت های اجتماعی انجام بدن، ترای کنن چیزهای جدید یاد بگیرن، سوشال فانکشنینگ نشون خوب باشه. اینها کمک میکنه که مغزشون و مموریشون بهتر کار بکنه. و کاگنیتیو ریهابیلیتیشن اور اوکوپیشنال تراپی هستش که سپورت میکنه این مریض ها رو. گاهی وقتا دارو واسه این مریض ها شروع میشه. البته داروها اینکه تریتمنت داشته باشه واسه دمنشیا اینطوری نیست، ولی ممکنه یه سری علائم رو بهتر بکنه. داروهایی که معمولا استفاده میشه دونپیزل هستش، ریواستیگمین هستش، ممانتین هستش که واسه دمنشیا استفاده میشه. بسته به نوع دمنشیا ممکنه فرق بکنه. خب من هنوز وقت دارم که راجع به این صحبت بکنم. مسئله رانندگی خیلی مهم هستش توی افرادی که دمنشیا دارن. یعنی گاهی وقتا باعث چیز میشه که دمنشیا باعث میشه که طرف درایوینگ لایسنسش رو از دست بده. واسه این بستگی به یه اسسمنت داره که DVLA بعد انجام بده واسه اونها. مسائل لیگالی، مسائل ریسپانسیبیلیتی هایی که به خود شخص هستش و میتونه انجام بده، کپاسیتی داره راجع به اونها نداره. ممکنه یه مریض اصلا کپاسیتیشو از دست داده باشه به خاطر اینکه خیلی لیت آمده باشه، اصلا منتال هلث اکت لازم داشته باشه. اینا خیلی بحث‌های خیلی پیچیده‌ای هست راجع به دمنشیا که ممکنه که وجود داشته باشه بسته به مریضش. ولی خب خیلی چیزهای خوب هستش که اگه آدم به هر حال بدونه که این راجب جلو نقشه داشته، راجب آینده benefit of planning ahead نقشه داشته باشه. و کنار شخصی که دمنشیا داره، کنار ولفیر اون، این مهم هستش که اون کیرری که هستش مراقبت میکنه، به اونها ایژوکیشن لازم داده بشه که اونها بدونن چه بیماری هست، چه موقع نیاز به کمک هست، چه موقع پیشرفتش چطوری هستش و
دائما مونیتور بشه که حالات فیزیکی و منتال هلث شخص و مریض ویشاش براش گفت چیزهایی که میخواد توی آینده اتفاق بیفته، راجب پلن براش ریخته بشه، باهاش این پلنش هر سال ریویو بشه که آقا تا شما میتونی این پلن رو تغییر بدی، هر چی فکر میکنی میخوای توی آینده برات اتفاق بیفته، چه راجب درمانه، چه راجب مسائل مالی. و این در کل فکر میکنم یه حالت سکیوریتی به مریض میده. داروهاش، اثر داروها، تأثیر داروها، اینها باید بررسی بشه و خب همونطور که گفتم این مهم هستش که شرح حال از خود مریض گرفته بشه، در ادامه درمان هم با خود مریض، با خانوادهش، البته با شرط اجازه مریض، این مسائل مطرح بشه. و خب سایت های خیلی خوبی هستش که میشه راجب اونها اطلاعات گرفت راجب دمنشیا. اگه شما به قول معروف تایپ کنین patient.co.uk و دمنشیا رو بزنین اطلاعات خیلی خوبی در میاد، یا راجب alzheimer.org.uk یا مثلا انواع حالتهای دمنشیا رو باز میتونین شما بزنین داخل گوگل و توی سایت های alzheimer.org.uk یا patient.co.uk اطلاعات خیلی مفیدی به دست بیارین. راجب پروگنوز یا پیشاگهی دمنشیا، معمولاً بیماری دمنشیا یه بیماری هستش که بیماری به قول معروف پیشرونده هستش، ممکنه حالت مایلد داشته باشه، بیماری حالت برگشت پذیری نداره متاسفانه و این مهم هستش که مریض تو چه مرحله هست، مایلد هستش، مودریت هستش یا سویر هستش و بنا به اون قسمت که مریض توی اون استیج هست واسه استیج های بعدی، مراحل بعدی زندگی شخص نقشه و پلن ریخت. امیدوارم که مفید بوده باشه و ببخشید اگه مدیکال ترم استفاده کردم. اگه سوالی چیزی دارین من در خدمتتونم. امشب به بیت فاطمه رضوان گل افشانی کند، روح القدس مدحتگری او را غزل خوانی کند. گیتی به تن پیراهن است، انوار ربانی کند، شادی و غم با دل صفا پیدا و پنهانی کند. در سینه های سوخته آتش گلستانی کند، زیبد جهان هستی خود یک بار قربانی کند. ریحانه ختم رسول فرزند زهرا آمده، آری حسین ابن علی امشب به دنیا آمده. ریحانه ختم رسول فرزند زهرا آمده، آری حسین ابن علی امشب به دنیا آمده.
امشب به روی دست خود قرآن گرفته فاطمه، امشب ز باغ آرزو ریحان گرفته فاطمه، امشب ز دریای ولا مرجان گرفته فاطمه، امشب ز داور گوهر ایمان گرفته فاطمه، امشب برای اهل دل جانان گرفته فاطمه، امشب حسینش را ببر چون جان گرفته فاطمه، امشب حسینش را ببر چون جان گرفته فاطمه، امشب در عاشوراییان برپا شده شوریدگر، از خانه زهرا رود بر آسمان نوری دگر، بر آسمان نوری دگر. من عاشق شیدای حق، حق عاشق شیدای من، پیمان خود را نشکنم گر بشکند اعضای من، صدر اگر غلطد به خون هر لحظه سر تا پای من، صد بار گر گلگون شود از خون سر سیمای من، هر روز گردد زنده تر ز امروز من فردای من، بر نسل ها باشد یکی میلاد و عاشورای من، میلاد و عاشورای من، هر روز بر آزادگان میلاد جان ما بود، در محفل دلدادگان میسم زبان ما بود، میسم زبان ما بود، ریحانه ختم رسول فرزند زهرا آمده، آری حسین ابن علی امشب به دنیا آمده، امشب به دنیا آمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا
وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها حيهم وميتهم وعن والدي وولدي وعني من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمه. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي. اللهم كما شرفتني بهذه التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان واجعلني من أنصاره وأشياعه والذابين عنه واجعلني من المستشهدين بين يدي طائعا غير مكره في الصف الذي نعدت أهله في كتابك فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. اللهم صل